بہت سی محنتوں کا نتیجہ انسان دیکھتا ہے کہ ضائع چلا گیا. میں نے 10 سال محنت کی, حاصل کوئی نہیں نکلا. یہ ثمرات کیا ہیں؟ محنتوں کے ثمرات کا ضیاع. کوشش آپ نے کی, قسمت کی خوبی دیکھی ہے, ٹوٹی کہاں کمن, 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے. بی پریپیئرڈ. ایک شاعر کے یہ اشعار ہیں, وہ کمیونسٹ تھا, میں نام بھی نہیں لیتا, لیکن یہ کہ یہ اسی انقلابی, چونکہ ان کا بھی ایک انقلابی نظریہ ہے, انقلابی عمل میں یہ سارے مراحل آتے ہیں. کوئی سیٹ بیک آیا, فرض کیجئے کوئی ناکامی ہو گئی, تو اپنے ساتھیوں کو دل بندھانے کے لیے یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی, سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی. میرے نبی کے ثمرات کا جو لفظ یہاں آیا ہے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی. دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو, پھر مٹی سینچو اشکوں سے, پھر اگلی رت کی فکر کرو, پھر اگلی رت کی فکر کرو, جب پھر ایک بار اجڑنا ہے. ایک فصل پکی تو بھر پایا, تب تک تو یہی کچھ کرنا ہے. ایک مقصد ہے سامنے, انقلاب برپا کرنا ہے. ایک کوشش ناکام ہو جائے کوئی پرواہ نہیں, نیکسٹ, پھر تیار رہو ناکامی کے لیے. ایسا نہ ہو جو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دی بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ. ایسا نہ ہو کہ دوسری مرتبہ ناکام ہو کے بددل ہو جاؤ, تمہاری ہمتیں جواب دے جائیں. نہیں, پہلے سے تیار رہو کہ دوسری مرتبہ بھی ناکامی آئے تو آئے, لیکن جب تک کہ کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہمیں یہ کام کیے چلے جائیں. دیکھیے سیرت میں آیا کہ نہیں یہ واقعہ. بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو احد میں زک پہنچی کہ نہیں؟ 70 صحابہ شہید ہوئے کہ نہیں؟ اگر ان کی ہمتیں جواب دے جاتی تو گاڑی کیسے چلتی آگے؟ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے, خوف کی کیفیت سے, فقر و فاقے کی کیفیت سے, بھوک سے, جان کے نقصان سے, مال کے نقصان سے, محنتوں کے حاصل کے ضائع ہو جانے سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والوں کو. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, وہ کہ جب ان پر کوئی تکلیف آئے, کوئی مصیبت آئے, کوئی آزمائش آئے, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں, اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. یہ وہی انداز ہے جو میں نے فارسی کا شعر سنایا تھا آپ کو کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. وہ ہمارا مولا ہے, ہمارا آقا ہے. اگر اسے یہی منظور ہے تو ہمیں بھی یہی منظور ہے. میں نے تسلیم و رضا کی بات کی تھی نا, آپ کو کچھ شعر سنائے تھے. ایک شعر اور سنیے, اور یہ کس کا ہے؟ محمد علی جوہر کا. ایک مرتبہ جیل گئے, ان کی ایک بیٹی جوان بیمار ہوئی, فوت ہو گئی. باہر چھوڑا انگریز نے, جاؤ بھائی دفن کر دو بیٹی کو. دوسری مرتبہ جیل گئے, دوسری جوان بیٹی اسی مرض میں مبتلا ہوئی. اب یہ جیل میں ہے, خبر پہنچی کہ دوسری بیٹی کے اوپر بھی اسی مرض کا حملہ ہوا ہے. ایک نظم لکھی ہے جس کا آخری شعر یہ ہے, تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. یہ ہے, جب تک یہ کیفیت نہ ہو اس میدان میں آدمی ثابت قدم نہیں رہ سکتا کہ میرے رب کو اگر یہ منظور ہے تو یہی مجھے منظور ہے, اور تیری صحت ہمیں چاہیے تو ضرور, لیکن ہمارے رب کو منظور نہیں تو ہمیں بھی منظور. راضی برضائے رب. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت, سر دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہی ہے وہ لوگ جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی ہے وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں, ہدایت پانے والے, ہدایت یافتہ. اسی سورہ بقرہ میں ذرا آگے چل کر, یہ تو ہے 20واں رکوع, 19واں رکوع,
21वें रुकू की पहली आयत है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल-मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिही ज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व इब्नस सबील वस्साइलीन व फ़िर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़काह वल मूफ़ून बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फ़िल बासाए वद्दर्राए व हीनल बास। अब ये आयत जो है सूरतुल अस्र में जो मज़ामीन आए थे सारे इसमें मौजूद हैं। वहां ईमान का लफ्ज आया, यहाँ 5 ईमानियात की तफसील आ गई, अमाल की तफसील आई, और आखिरी बात वहां क्या है, वतवासौ बिस्सब्र, और यहाँ क्या है, वस्साबिरीन फिल बअसाए वद्दर्राए व हीनल बास, और सब्र करने वाले। असल नेकी उनकी है जो सब्र करें, किसमें, जंग के वक्त, जर्राए, बासाए, बासा कहते हैं फक्र और फाका, वाहिद आएगा बास तो उसके मानी जंग, और बासा जमा में आएगा तो फाका, फक्र, भूख, और जर्राए जिस्मानी तकलीफ, जरर, जिस्मानी तकलीफों में सब्र करने वाले, फक्र और फाके में सब्र करने वाले, और जंग के वक्त सब्र करने वाले। उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, ये है वो लोग जो सब्र करने वाले हैं, ये है जो सच्चे हैं, जो अपने दावे में नेकी के और ईमान के सादिक हैं, और यही वो लोग हैं जो मुत्तकी। अगली सूरत है सूरह आले इमरान, उसमें 2 लफ्ज़ आए हैं, आखिरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू व साबिरू वराबितू वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। देखिए यहाँ सब्र और साबिर, जो ताल्लुक जोहद और जिहाद का है वही है सब्र और मुसाबरत। सब्र एक तरफा अमल है, आप झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, सब्र अनिल मासिया, सब्र अनिल ताआ, सब्र अनिल इब्तिला, ये सब क्या है, सब्र। और मुसाबरत क्या है, सब्र का सब्र से मुकाबला। ये सूरह आले इमरान, अब वक्त नहीं है, मैं आपको सुनाता अल्लाह ताला ने कैसे कैसे मुसलमानों से कहा, मुसलमानों तुम्हें जक पहुंची है तो उन्हें भी तो पहुंची थी, उनके 70 नहीं मारे गए थे बदर में, उनके हौसले जो हैं वो तो पस्त नहीं हुए, वो अगले साल आ गए तुम पर चढ़ाई करके। तुम क्यों इतना बुरा मान रहे हो, तुम्हारे दिल इतने जख्मी क्यों हो गए, तुम्हें तकलीफ पहुंचती है तो उन्हें भी पहुंचती है। अपनी गैरत जो है हमें जरा उसका जायजा लेना चाहिए। लोग बातिल नजरियात के लिए कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं, लोग बातिल चीजों के फरोग के लिए कितनी मेहनतें कर रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा था, उसी गैरत को चैलेंज करने के लिए, जरा आपकी हमीयत दीनी को जोश दिलाने के लिए, कादियानी नौजवान कितनी तादाद में अपने आप को दीन के लिए वक्फ करता है, और आप कितने नौजवान हैं जो अपने आप को दीन के लिए वक्फ करते हैं, और वो खाते पीते घरानों के लोग। ये नहीं है कि अगर कोई और काम नहीं कर सकता तो फिर ये है कि वो दीन के काम में लग जाए। बासलाहियत लोग, खाते पीते लोग, ज़हनी इस्तेदाद रखने वाले लोग, ऊंचे घरानों के लोग, वो वक्त करें अपने आप को दीन के लिए। उसके बगैर कैसे बाहर आ जाएगी, कैसे रौनक आ जाएगी। तो दुनिया में बातिल नजरियात वाले जो हैं, ये बात कही गई है, मुसलमानों तुम अगर तौहीद के लिए लड़ रहे हो, देखते नहीं अबू जहल को, उसने गर्दन कटवाई है शिर्क के लिए, शिर्क के लिए गर्दन कटवाए, और तुम तौहीद के लिए गर्दन कटवाने को तैयार ना हो। उसने गर्दन कटवाई कि नहीं कटवाई, और किस तरह कटवाई है, जो कि बड़ा मुतकब्बिर किस्म का, फिरौन किस्म का शख्स था। जब गर्दन काटने लगे तो कहता है जरा नीचे से काटना, ताकि जब तुम नेज़े के ऊपर चढ़ाओ मेरे सर को तो ऊंचा नजर आए, मालूम हो सरदार का सर। वो बदबख्त मरते हुए भी जो उसकी कैफियत थी ना, उसको ध्यान में रखिए। तो ये उस लोगों ने कुर्बानियां दी, जाने दी, तो फरमाया अगर तुम उनसे ज्यादा कुर्बानी नहीं दोगे, ये नोट कर लीजिए इसको, मुजर्रद अगर हक को गालिब करना अल्लाह के जिम्मे हो तो आने वाहिद में गालिब कर देगा, तुम्हें तकलीफ ही देने की जरूरत नहीं। समझ रहे? क्या अल्लाह के मुकाबले में कोई बातिल की ताकत ठहर सकती है? ये तुम्हारे ईमान का